A warm welcome to each and every one of you. Your presence here today is truly appreciated as we gather for what promises to be an enriching and insightful session. Before we begin, I'd like to take a moment to remind everyone of a few basic etiquettes. Please ensure that you are on mute throughout the session to minimize background noise and ensure clarity of all to all the participants. Additionally, I encourage everyone to listen attentively to our esteemed speaker and moderator as their insights are invaluable to all of us entrepreneurs. As we delve into today's discussion, let's embrace the spirit of collaboration and open mindedness. Let's engage with curiosity, respect, and a willingness to learn from one another. Once again, a heartfelt welcome to all. Let's make this session a memorable and fruitful experience together. Now, I would like to ask our BCBA member, Ruben Matthew, to please begin with the opening prayer. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता, हम आपके आभारी हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमको दी है। We humble ourselves and we come before you, God. Lord, we are so grateful to you, whatever you have been doing for us. And we come before you, and for this evening, O Master, as you know that, Lord, when we come before you and we begin our things in your mighty name, Lord, we have a good result. We are so blessed that today we have lovely guests among us, Mr. William Toscano, who's going to share his insightful journey with us and his experience with us, O Master. और हम प्रार्थना करते हैं कि जब वो बात करें हमसे तो हम सब ध्यान से सुन सकें उनको, और जो भी जिम्मेदारी यहाँ पे निभाने वाले हैं, बेस्टी है, हमारे प्रिय मित्र कॉलिन है, और भी जो अन्य जन हैं जो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बीसीबी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसका सारा क्रेडिट आपको देते हैं। परमेश्वर, आप ही हैं जो हमसे काम लेते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप ही हमें बुद्धि देते हैं और आप ही हमें ज्ञान देते हैं। हम फिर से आपको धन्यवाद करते हैं कि जितना समय हम इस सभा में गुजारेंगे, आप हम सबको सहायता करना है, हेल्प अस। सो व्हेन वी लिसन टू मिस्टर विलियम टुस्कानो, help us to listen to him very carefully, so whatever he has to share with us, we must accept it with a receptive mind, oh God, and give him wisdom, so whatever he shares, it should be fruitful each one of us, oh Master. And और जो भी टेक्निकल इश्यूज है, इंटरनेट है, और उसको भी हम आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी सहायता करना, और हम इसको आरंभ करने चाहते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन कबूल करें, आमीन। Amen. Thank you, Ruben, for that prayer. Baseen Christian Business Association is a platform for Christian entrepreneurs in and around Vasai Virar to come together and to give an introduction about BCBA, as we call in short. I would like to invite our very active and dynamic member, Mr. Colin Sequeira, to lead us and give us further insight about the functioning of BCBA, especially the webinar. Over to you, Colin. Well, thank you, Ruben. Thank you, Bestie. To talk about BCBA, BCBA is a wonderful organization for all the Christian entrepreneurs across Vasai. And we have our in-person monthly meetings every second Friday. And very happy to mention that today we are having our 26th webinar and the third in the Spotlight series. Now, talking about Spotlight series, it's basically where industry experts share their views and their journey, and we invite industry experts who are willing to share, and to come forward and utilize our BCBA platform. Now, about us, basically about what business association that we are about. Baseen Christian Business Association is an initiative of the Baseen Christian Foundation, wherein we are a business community of around 400 plus members. We are actually touching around 450 to be precise. And it's a movement of entrepreneurs and professionals committed to inculcate creative cooperation amongst our members for the general uplift of each and everyone.
What do we offer? We offer training programs. We offer informative webinars like this, like what we are having today. We are having monthly meetings every second Friday of the month. We have business showcases, like we had arranged a business showcase last November during Diwali at Unity Mall. We have industry events and conferences as well. Then, about the monthly webinars that we have, Baseen Christian Business Association brings like-minded businessmen, entrepreneurs, and professionals together for mutual connectivity and growth, thus creating an environment of success. Our highly anticipated monthly webinars are an excellent platform for knowledge sharing. They are dedicated to accelerating your business growth. Experts from varied industries share their invaluable strategies, proven tactics, and the latest trends to propel our business forward. Now, talking about a variety of topics that we have covered, I would like to proudly mention rather, that when COVID struck, we, the founder members and the organizing committee, decided to have webinars starting from the 8th of April 2020, when most of the country was under lockdown. The first webinar that we had, the topic that we covered, was response to post-lockdown challenges. So after the lockdown would be lifted, how we need to react or how we need to be prepared for it. And that was given by our speaker, Prakash Almeida. The second one was Crisis or a New Beginning by Sanjay Avale. Then we had Cybercrime and Security as a topic by Dr. Harold DeCosta. Then we had a fantastic memory webinar known as Boost Your Memory by Naveen Gaikwad. Then we had Importance of Will and Codicils by Advocate Sanjay Rego. And the next one was on Sustainability and Waste Management by Natasha DeCosta. Professionalism, Build Your Brand by Viraj Almeida. Preparing Children for the New World by Prakash Almeida once again. Social Media, Impact and Opportunities by Professor Margaret and Professor Sean. Elton and Preeti Arana, they gave us a wonderful webinar on online health talk. Then there was a panel discussion on entrepreneurship for children by Prakash, Satej, Major Franklin, and Sam. Then to define clear milestones for your entrepreneurial journey by Coach Raymond D'Souza. Then we had another panel discussion, Creating Awareness of Basic Laws by Advocate George and Advocate Vanjari. Then how to become a property developer from the landowner. It was given by today's moderator, Emerald Sequeira. Then we had a fantastic, a webinar by Yogesh Bambardekar on emerging investment, how to find out opportunities and precautions in going about it. Then Dr. S. Srinivasan, he is a wellness mentor. He gave us a very insightful webinar on Health is Wealth. Then we had Speak Well, Write Well, and Build a Great Business by noted columnist and an author, that is Mr. Robert Clements. Then we had another webinar wherein we talked about practical usage of social media by Sarah D'Souza, solar installations, benefits and challenges by Eric Vaz and Rakesh Pereira, photography as a career option by noted photographer Brighton Pereira. So these are some of the topics that we have covered. Now coming to BCBA once again, we have had the honor of completing 80 plus meetings. Rather, we'll be having a 91st meeting on the 12th of April. We have had, as I mentioned earlier, 400 plus members and 75 plus esteemed speakers have graced our offline as well as online meetings. Now talking about our monthly webinars, structured support, interactive learning experiences, healthy business community, valuable business contacts are a few of the reasons why you should attend our monthly webinars.
A speaker's role. At BCBA, our effective speakers play a key role in engaging the audience, delivering valuable content, and creating a positive and interactive learning experience. They offer valuable insights and practical knowledge that can benefit new entrepreneurs and business owners. Speakers also provide tangible strategies, real world examples, and practical steps that entrepreneurs can apply to their businesses. Well, we have a few testimonials as well. The first one is from Nilesh Menezes from NM Consulting. He is one of the founding members of BCBA and he has witnessed business exchanges worth in crores through BCBA. This is not only a business networking platform, but also a platform to get lifelong friendships who will stand for you during difficult times, even at personal level. Thank you so much, Colin, for Yes. the review. And with this, we would like to move on. Thank you for introducing BCBA. These are some of the testimonials that we have. And these are also a contact information for anyone who would like to reach out to BCBA and to be part of us. We are open to all Christian entrepreneurs in and around Mumbai to join us. Thank you so much, Colin. You're welcome, Bestie. With that, I would like to draw all your attention, ladies and gentlemen, as we gear up for an inspiring talk with Mr. William Toscano. It gives us pleasure to introduce our moderator for the evening, Emerald Sequeira. Emerald brings a wealth of knowledge and experience with a distinguished career that spans over 30 years as a corporate communications specialist across leading multinational and Indian companies. His entrepreneurial journey is equally commendable, having taken the leap from corporate life to successfully run a construction company with notable projects in Vasai and a modest travel business. However, what truly sets Emerald apart is his passionate commitment to social work. He has been a relentless advocate for voluntary blood donation in Vasai, earning multiple accolades from the government of Maharashtra for his significant contributions to rural health and welfare. Emerald's life is a testament to the power of dedication, hard work, and the impact of one individual can have on their community. He shares his life with his wife, Joy, and their two daughters, Michelle and Jessica, embodying the values of family, service, and entrepreneurship. Please join me in welcoming Emerald Sequeira as our moderator this evening. We are all looking forward, Emerald, to the profound insights and perspectives this session is sure to offer us. Welcome to you and over to you. Thank you, Bestie. That was really kind of you. I'm not even 10% of what you read out about me. Anyway, hello everybody. Good evening and welcome to yet another episode of Finding Hidden Gems. Today we are lucky to have mined one such gem in William Anthony Toscano, our very own homegrown businessman, the chief at Guardwell Industries. Success, as you know, can be handed over but cannot be carried over continuously. William has done that exactly. He carries from what his illustrious father left behind. Not only carries, but he has managed to add many feathers to the growth of his company. It's my privilege that I have all bestowed the responsibility of unfolding William's success story to the business world, especially BCBA. It is a great honor that I introduce William Anthony Toscano, a luminary in the domain of physical security products and the visionary managing director of Guardwell Industries Private Limited. His esteemed enterprise, founded in 1986 and based in Vasai, has been instrumental in revolutionizing the safety and security standards across a wide spectrum of financial institutions and beyond. There is much more coming, guys, because he has so much to offer. He has achieved so much in such a short while. Before embarking on his business journey, William honed his expertise in production engineering, a foundation that has significantly contributed to the innovative advancements and robust quality of the products at Guardwell Industries. His academic qualifications, coupled with an intrinsic understanding of the industry's demands, has positioned him as a complete leader in the field.
He is also a member of prestigious organizations such as the Marathi Chamber of Commerce, Bombay Industrial Association, and Govali Industrial Association. William's leadership extends beyond the corporate world. His business acumen and dedication to excellence has been recognized across these platforms, further solidifying his reputation as a cornerstone of the industry. William's commitment to social contribution is evident in the strategic partnership and support Guardrail Industries provide to nationalized private and cooperative banks, not just within the national boundaries, but also in international markets. This expansion and contribution underscore a business philosophy that is as globally minded as it is locally rooted. On the personal front, William is a family man, sharing his life with his mother, his wife Joanna, and his two daughters, Vanessa and Vilona, who are also involved in the business. His interest in biking and swimming suggests a personality that values resilience, endurance, and the pursuit of excellence outside the boardroom as well. Looking ahead, William's vision for the next decade is not only to sustain the impressive trajectory of Guardrail, but also to explore new frontiers in security solutions, ensuring that the business remains at the cutting edge of technology and innovation. With a legacy of over 3 decades, Williams' forward-looking approach promises to lead Guardrail Industries to newer heights of success and influence. Once again, we are privileged to have William share his invaluable insights and experiences with us today. Let's begin. Rather than me talking, let's begin by passing on the baton to William. William, I would. Hi everyone. I'm happy to begin with the first question. Can you share the story behind the establishment of Guardrail, especially from day one? गाडवलच्या स्थापनेबद्दल आम्हाला सुरुवातीपासून आतापर्यंत तुमची जर्नी कशी राहिली, प्रवास कसा राहिला, ह्याच्यावर जरा आम्हाला हे सांगा ना प्लीज. अच्छा, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हनिंग. Yeah, Guardrail, we started, as you said, 1986, we started this company. We are in security products, bank security products. We are manufacturing fire resisting filing cabinets, fire protection cabinets, computer data cabinets, all types of safes, strong room doors and lockers, and other furnitures also like compactor and all. So actually this company started by my father, Mr. Anthony Tustano. He works for Steel Edge 28 years, and after that he resigned and he started his own. So from day one I joined, after college I joined my father that day only. Initial सुरुवातीला आम्ही रेंट वरती जागा घेऊन बिझनेस चालू केला होता आणि त्यावेळेला कॅथलिक बँकेचं लोन घेतलं होतं. त्यानंतर आम्ही पुढे नवीन जागेत शिफ्ट झालो 8 वर्षानंतर. Yes, आवाज येतो का? yes. येस. आता हे जो प्रवास तुम्ही आतापर्यंत हे केला, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स आले का? म्हणजे स्थापनेत काय काय अडचणी आल्या तुमच्या बिझनेसमध्ये आणि ते कशा रीतीने तुम्ही पार पाडले? हाऊ डिड यू ओव्हरकम इट, कम दोस प्रॉब्लेम्स? एक इन्स्टन्स मला मी वाचलेल्या पुस्तकामध्ये की एक दिवशी आग लागली आणि सगळी मशिनरी तुमची जाळून राख झाली. तर असे काही प्रसंग त्याच्यानंतर काही आले का, खास करून जेव्हा तुम्ही टेक ओव्हर केला तेव्हापासून? नाही, ऍक्च्युली मशिनरीला आग लागली नव्हती, फॅक्टरीच्या बाहेर आग लागली होती, पण ते आपल्या फॅक्टरीला आग लागली नव्हती. तो इन्सिडेंट होताच, पण सुरुवातीला स्ट्रगल भरपूर होता. तसं काय, कारण नॉर्मली लोक आपल्याकडे जे बिझनेस असतात त्याच्यापेक्षा आमचा बिझनेस थोडासा अलग सांगायला लागेल. कारण आम्ही जेव्हा हाय टेक्नॉलॉजी फायर रेजिस्टिंग सिक्युरिटी प्रोडक्ट्स जेव्हा आम्ही बँकेला सप्लाय करायचं, तेव्हा आमचं जेव्हा सुरुवातीला डेव्हलपमेंट चालू झाली तेव्हा
प्रोटोटाईप जे सॅम्पल बनले त्यालाच 8 महिने लागले आणि त्यानंतर प्रोडक्ट टेस्टिंगला गेलं. BIS असतं जे गव्हर्नमेंट टेस्ट असतं, रुडकीला CBR ला टेस्ट झाल्यानंतर त्याचं सर्टिफिकेट येतं आणि त्यानंतर बँकिंग मध्ये सेल चालू होतो. तर आम्हाला आमचा टेस्ट बेस्ट पास झाला आणि आम्ही जेव्हा बँकेमध्ये विकायला सुरुवात केली 9-10 महिन्यानंतर, तेव्हा बँकेने आपला ब्रँड तसा गाडवेलला कोणी ओळखत नव्हता किंवा काही ऍडव्हर्टाइजमेंट नव्हती किंवा काही माहित नव्हतं बँकेना. त्यामुळे त्यांनी तसं इझिली ऍक्सेप्ट करण्यास मनाई केली. मग आम्ही तरी पण हळूहळू आमचा बेस्ट फायर टेस्ट झालेला आहे हे आम्ही जेव्हा सिद्ध केलं, तेव्हा काही कोऑपरेटिव्ह बँकेनी, बँक ऑफ इंडियानी आणि सिटीजन बँकेनी असं थोडं माल घ्यायला सुरुवात केली. तरी पण जो 1-1.5 वर्ष गेला, 2 वर्ष गेला, एकदम वाईट परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण शेवटी म्हणजे बँकेचे इन्स्टॉलमेंट वगैरे भरायचे होते. मग आम्ही गॅरेजेसचं शेअरिंग बेंडिंगचं, आपल्या वसईमध्ये अनेक गॅरेजेस होती, त्यांचे शेअरिंग बेंडिंगचा जॉब वर्क चालू केला. त्यामुळे आम्हाला सपोर्ट मिळाला आणि त्यानंतर 3 वर्षाने ब्रेक इव्हन पॉइंट पर्यंत आम्ही पोहोचलो. ओके. आता ह्या ज्या स्थितीला पोहोचलात तुम्ही, म्हणजे सक्सेस ह्याला पोहोचलात, तर काय वेळ लागलाय इथपर्यंत पोहोचायला? टाइमलाईन इन रिअलायझिंग प्रेझेंट स्टेटस आहे. म्हणजे समोर आमच्या कॉम्पिटिशनला गोदरेज आणि स्टिलेज असे 2 मोठे ब्रँड असल्यामुळे जेव्हा आम्ही म्हणजे आपल्या गाडवेलला कोणी ओळखत नाहीये, गाडवेल कोणाला काही माहिती नाहीये, फक्त ज्या लोकांना कन्व्हिन्स करून आम्ही आमचं सर्टिफिकेट इव्हन मोठ्या कंपन्यांपेक्षा चांगलं आहे हे जेव्हा आम्ही दाखवलं, तेव्हाच त्यांनी ऍग्री केला आणि थोडा माल घेण्यास सुरुवात केली. पण ह्याला 2 वर्ष गेली, म्हणजे टेस्टिंग पर्यंत 1 वर्ष गेला, त्यानंतर मग सेल हळूहळू चालू झाला. त्याला 2 वर्ष म्हणजे अगदी स्ट्रगल टाइम आमचं होतं. त्यानंतर 3ऱ्या वर्षी थोडासा आम्हाला सपोर्ट चालू झाला. आता तुम्ही 1986 ला तुमची स्थापना झाली आणि आजपर्यंत तुमचं ग्रोथच आहे. तर हा ग्रोथ काय आकाशातून पडत नाही, तर हा ग्रोथ जे आहे हे प्रोडक्ट क्वालिटीवर अवलंबून असते. तर तुमच्या प्रोडक्ट क्वालिटी बद्दल काय आम्हाला काय काय काळजी घेतली तुम्ही पहिल्या दिवसापासून, हे आम्हाला थोडं सांगाल का तुम्ही? जेव्हा आम्ही प्रोटोटाईप बनवायला सुरुवात केली त्यावेळेला माझा एक्सपिरियन्स नव्हता. मी माझ्या कॉलेजनंतर फ्रेश जॉईन झालो होतो. पण मी वडिलांनी हे सगळं हँडल केलं होतं, क्वालिटी म्हणजे काय. तर आमच्या डिझाईन नंतर प्रोटोटाईप झाले आणि त्यानंतर जेव्हा स्लोली प्रोडक्शन चालू झालं त्यावेळेला वडील आम्ही पण स्वतः पण काम करायचो, इव्हन वडील पण काम करायचे फॅक्टरीमध्ये. सुरुवातीला फक्त आम्ही 15 लोक काम करायचो. पण त्यावेळेला वडील पुन्हा आम्हाला रिजेक्ट करायचं. माल किती जरा जरी थोडासा जरी त्यांचं समाधान झालं नाही तर पुन्हा रिजेक्ट करून त्यांना पुन्हा पेंटिंग करायला लावायचे, पुन्हा रिपेअर करायला लावायचे. असं करून एक तिजोरी किंवा फायर रोस्टिंग फायलिंग कॅबिनेट 4-4 वेळा आम्ही पेंटिंग करत होतो. आणि त्यानंतर वडील ओके बोलायचे, त्यानंतरच माल मार्केटमध्ये जायचा. ह्याच्याशिवाय म्हणजे असं क्वालिटी वडिलांचं असंच मत होतं की मोठ्या कंपन्यांसमोर जर टक्कर मारायची असेल तर परफेक्ट माल गेलाच पाहिजे, त्याच्याशिवाय आपल्याला स्टँड होणार नाही. आता मी पुस्तकात एक पॅराग्राफ वाचला की तुमचं खरोखर चेंज झालं, म्हणजे ग्रोथ पाथला, जेव्हा फायर रेजिस्टंट सेफ्स तुम्ही इंट्रोड्यूस केले. ओके. तर गाडवेलचे फायर रेजिस्टंट प्रोडक्ट्स ह्याची स्पेशालिटी काय आहे, म्हणजे हा काय प्रकार असतो? फायर रेस्टिंग प्रोडक्ट म्हणजे बँक ज्या लोकांना लोन देतात त्यांची डॉक्युमेंट्स त्या फायलिंग मध्ये असावेत. म्हणजे त्या ऍक्च्युली हे जे फायर रेस्टिंग फायलिंग आहे ते 1040 डिग्री सेंटीग्रेडला टेस्ट होतं फॉर 2 hours. मग 120 मिनिट्स करता टेस्ट होतं आणि त्याच्यात राहिलेले डॉक्युमेंट्स त्याला सुरक्षित राहिले पाहिजेत. म्हणजे समजा बँकेने मोठं समजा 100 crores लोन दिलं असेल एखाद्या कस्टमरला आणि त्याची जर डॉक्युमेंट जर सेफ राहिली नाही तर त्या बँकेला अडचण येणार फायनान्शियली. त्यामुळे ते रिझर्व्ह बँकेच्या नॉर्म्स प्रमाणे ते सगळी डॉक्युमेंट्स बँकेमध्ये फायलिंग मध्येच गेली पाहिजेत, राहिली पाहिजेत. ह्याच्याकरता हे फायर रेजिस्टिंग फायलिंग कॅबिनेट्स असते.
आणि त्याच्यामध्ये गाडवेलचे त्याच्यामध्ये आमचा रिझल्ट एकदम बेस्ट आलेला होता, त्यामुळे आम्हाला एंट्री मिळाली हळूहळू. ओके. गाडवेलचे फाउंडर लेट श्री अँथनी तुस्कानो यांच्यानंतर तुम्ही कंपनीची सूत्रे हातात घेतली, बरोबर आहे? त्या टायमाला तुमच्या अडचणी काय काय तुमच्या समोर आले आणि ते तुम्ही कसे कसे स्टेप बाय स्टेप कसे त्याच्यावर मात केली? ऍक्च्युली हे बघा, काय वडील आमच्या कंपनीमध्ये, वडिलांबरोबर मी डे 1 पासून असल्यामुळे मी प्रत्येक वडिलांची ऍक्शन आणि ते जे काय करतात ते माझ्याशी, आम्ही दोघं एकत्र काम करत असल्यामुळे मला सगळं माहित होतं. त्यामुळे कोणत्याही अडचणी सायमल्टेनियसली आम्ही दोघं सॉल्व्ह करत होतो. त्यामुळे मला प्रत्येक स्टेज पासून, डे 1 पासून आम्हाला सगळ्या स्टेप्स मला माहिती होतं. त्यामुळे जिकडे जिकडे अडचणी आल्या त्या आम्ही सॉल्व्ह करत होतो. पण काही वेळानंतर, म्हणजे मागील फक्त 8 वर्षाने आम्हाला एकदम जबरदस्त कॉम्पिटिटरने त्रास द्यायला लावला, कारण आमचा ग्रोथ जोरात चालू झाला. त्यामुळे आम्हाला तो डिफिकल्टी जास्त यायला लागल्या. निगेटिव्ह मार्केटिंग. टेक्नॉलॉजी, ओके. टेक्नॉलॉजी बद्दल तुम्ही काय लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरता, जसे दुसरे कोण नाही वापरत असे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये बनवण्यासाठी काय काय वापरता तुम्ही? लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे आम्ही CNC किंवा आता जे लेझर कटिंग वगैरे नवीन नवीन मशिनरी आलेले आहेत, त्या सगळ्याचा वापर आम्ही नवीन नवीन करतोय. आणि जे काय मार्केटमध्ये आम्ही नवीन नवीन ट्रायल करतो, नवीन नवीन सॅम्पल्स आणतो, एक्झिबिशन मध्ये जातो आणि नवीन जे ऍक्च्युली डिफेन्सचे एक्झिबिशन असतील ते अटेंड करतो. आणि त्याच्यामध्ये काय काय मटेरियल आहे किंवा फॉरेनला पण जे एक्झिबिशन असतात त्याच्यामध्ये पण आम्ही व्हिजिट मारून जे काय नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, ते इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतो. आता हा भाग झाला किंवा हे अँगल झालं टेक्नॉलॉजीचा. आता लोकांमध्ये एक मी पुस्तकात तुमच्या वाचलं की पारसी कल्चर म्हणजे शॉर्टकट नाही. जर टॅक्स भरायचा असेल तर तो टॅक्स भरणार, जर जीएसटी भरायचा असेल तर जीएसटी भरणार. ते हे पारसी कल्चर तुम्ही इम्प्लिमेंट करता असं मी वाचलेलं आहे. जसं मी एका कर्मचाऱ्याने, आपल्या कॅथलिक बँकेच्या कर्मचाऱ्याला सांगितलं 100 वर्ष जेव्हा कंप्लीट केले, की बाबा हे 100 वर्ष कंप्लीट तू नाही केले, 100 वर्ष कंप्लीट झाले कारण 100 वर्ष आधीपासून लोकांनी काम केले आणि ते 100 वर्ष आज जे तुम्ही कराल त्याच्या आधारे दुसरे 100 वर्ष हे होतील. तर असं काय पारसी कल्चर तुम्ही तुमच्या लोकांमध्ये हे करू शकता? नाही, हे बघा, ऍक्च्युली वडील खरं म्हणजे पारशा बरोबर काम केलेलं आहे वडिलांनी 28 इयर्स. तर वडील एकदम पंक्च्युअल होते त्यांच्या सिस्टम मध्ये, म्हणजे जरा पण कॉम्प्रोमाइज करत नव्हते. कोणतीही गोष्ट असो ते परफेक्ट करायचा प्रयत्न करायचे आणि ते इम्प्लिमेंट करायचे. म्हणजे सुरुवातीला इवन आमचं बँक लोन असताना देखील आम्हाला पैशाची भरपूर अडचण होती. आणि 40 वर्षापूर्वी वॉल्यूला किंवा माझ्या बाजूच्या इंडस्ट्रीमध्ये लोक बरीच टॅक्स अवॉइड करायचे. मी वडिलांना सांगत होतो की आपण टॅक्स थोडासा आपण वाचवला असता तर बँकेचा एकदा लवकर क्लिअर झाला असता. पण वडिलांनी त्या वेळेला देखील नकार दिला आणि आमच्या स्ट्रगल पिरियडमध्ये पण फुल टॅक्स भरलेला आहे. विशेष म्हणजे आता बिझनेस ओके झाला त्यानंतरच्या गोष्टी सोडत, पण जे स्ट्रगल टाइम होतं त्यावेळेला पण भरपूर, म्हणजे संपूर्ण परफेक्ट राहिलेलो आहे टॅक्स मध्ये. आणि आजपर्यंत तसंच चालू आहे आमचं, एकदम अप टू डेट चालू आहे. एक थोडा लाइटर प्रश्न विचारतो, तुमचे जे सेफ्स आहेत हे कोणी तोडण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत का? हो, एक हा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. म्हणजे आता तुम्ही काय माहितीये का, हे तुम्ही सगळ्या लोकांनी ऐकलं असेल, पंजाबला एक मोठी रॉबरी झाली होती, बँकेचे लॉकर्स तोडले होते आणि गोनी भरून मध्ये 100 लॉकर्स तोडून सगळे लॉकर खाली करून सोनं चोरी झालं होतं. त्यानंतर लखनौला पण अशीच झाली होती, मोठी चोरी झाली होती. पण लकीली आमचे लॉकर नव्हते त्याच्यामध्ये. हे देवाची कृपा होती एक आमची, कारण ह्या मोठ्या 2 चोऱ्या एवढ्या मोठ्या होत्या
की त्या गाडवेलच्या जर लॉकरमध्ये झाल्या असत्या तर गाडवेलचं एवढं निगेटिव्ह मार्केटिंग झालं असतं कॉम्पिटिटर कडून हो. की आम्हाला म्हणजे धंदा चालवणं मुश्किल झालं असतं. पण आमच्या कॉम्पिटिटर मोठ्या कंपन्यांचे हे झाल्यामुळे आम्ही वाचलो त्याच्यातून. त्यानंतर असे बरेच वेळा आमचे जो 10 अटॅक झालेले आहेत, पण आमचे अटॅक फेल्युअर झालेले आहेत आणि त्यामुळे आम्ही सर्टिफिकेट्स आम्हाला मिळालेले आहेत. त्यानंतर मागच्या 1-1.5 वर्षामध्ये जवळजवळ 6 अटॅक झालेले आहेत आणि 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आमच्या सेफवर झाले आणि त्यानंतर मोठ्या कंपन्यांचे तिजोऱ्या तोडल्या गेल्या आणि मोठ्या अमाऊंट गेल्या, क्रोड्स मध्ये त्याच्यातल्या चोरी केल्या गेल्या. पण गाडवेलला ब्रेक करू शकलो नाही. तर 6 मध्ये 2 आमचे अटेम्प्ट होऊन सुद्धा ब्रेक झाले नाही, हे आमच्याकडे ग्रेट पावती मिळाली आम्हाला. तर तसं आमचं मार्केटिंग लोक तिकडे गेलेत बँकेला आणि त्यांना सांगितलं की हे बघा मोठ्या कंपनीचे सेफ तुटलेले आहेत, आमची तुटलेली नाही तर आम्हाला सर्टिफिकेट द्या तुम्ही आणि आम्हाला काहीतरी अप्रिशिएशन लेटर द्या. तर हो देतो म्हणून सांगितलं. आम्ही सिनियरला विचारतो सांगितलं आणि 1 महिन्याने आम्हाला एक लेटर आला की तुमची जी अटॅक झालेली होती ती टेस्ट रॅन्डम टेस्टिंगला तुमची सिलेक्ट केलेली आहे. म्हटलं आम्हाला जो अवॉर्ड मिळायचा होता तो आमची म्हणजे रॅन्डम टेस्टिंग बँक करतेच आहे. आमच्या बरेच असे होतात हे निगेटिव्ह मार्केटिंगमुळे की मोठ्या कंपन्या आम्हाला अडचणीत आणण्याकरता काय काय करू शकतात ते हे एक हत्यार वापरतात की आम्ही निगेटिव्ह मार्केटिंग मोठ्या कंपनीचे करणं म्हणजे मूर्खपणा आहे. पण मोठ्या कंपन्या आमच्या डेफिनेटली हे भरपूर निगेटिव्ह करतात, मार्केटिंग करतात आणि आमची टेस्ट गेली आणि आम्ही त्याच्यात पास झालो. कॉंग्रॅच्युलेशन त्याच्याबद्दल. थँक्यू. आता तुमची कंपनी 5 वर्षानंतर काय प्रगती आणि कुठे असेल असं तुम्हाला वाटते? आता मागील 6 वर्षात आम्ही फोल्ड ग्रोथ केलेला आहे ऑलमोस्ट आणि आमचा ग्रोथ दरवर्षी चांगलाच चाललेला आहे. तर पुढचे 5 वर्ष म्हणजे डेफिनेटली मोठा ग्रोथ आहे आणि त्याकरता आम्ही सगळं प्लॅनिंग, फ्युचर प्लॅनिंग आमचं सगळं व्यवस्थित चालू आहे. त्या आम्ही तयारी करत आहोत की 5 वर्षांनी आपल्याला प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल करायचं आहे. म्हणजे आज जे प्रेझेंट आहे ह्याच्या डबल आम्हाला तयारी आम्ही ऑलरेडी लागलेलो आहे 4 वर्षापासून आणि आम्ही 6 महिन्यातच नवीन प्रिमायसेस मध्ये चालू करतोय आणखी. ओके, मी परत आता मी एक प्रश्न सॉरी बोला ना. आणि नवीन प्रोडक्ट पण ऍड बरेच काय चालू आहे. त्यानंतर डेव्हलपमेंट बरीच चालू आहे. बँकेला लागणारे नवीन जे प्रोडक्ट आणखी काय स्ट्रॉंग रूम, पोर्टेबल स्ट्रॉंग रूम वगैरे ते आमचे डेव्हलपमेंट मध्ये आहेत. ओके, पुढचा प्रश्न आणि मी परत नंतर विचारणार आहे तोच प्रश्न की आपल्या बीसीबीए मध्ये 450 मेंबर्स आहेत, हे सगळे एस्पायरिंग बिझनेसमॅन आहेत किंवा एस्टॅब्लिश्ड आहेत आणि खास करून सगळे छोटे आहेत. त्यांना काय मेसेज देऊ इच्छिता तुम्ही? खास करून बाबा कसं काय धंदा चालवायचा, काय ऍट्रिब्यूट्स आहे, काय तुमचे घटक काय आहेत? ऍक्च्युली हे बघा, पहिलं म्हणजे तुम्ही जे प्रोडक्ट किंवा तुम्ही जो बिझनेस करणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट आहे की नाही हे तुम्ही पहिलं ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पूर्ण डेडिकेशन तुम्ही देऊ शकता की नाही, कारण 24/7 तुम्हाला बिझनेस बोलल्यानंतर पहिली 5 वर्ष तरी तुम्हाला 24/7 एकदम अलर्ट राहायला लागेल. रात्री पण उठून काहीही काम करायला लागेल. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टीची जी तयारी असेल आणि दुसरा 1000 दिवस मोजण्याची जर तयारी असेल, म्हणजे आमच्या वडिलांना कोणी सांगितलं होतं की आम्ही जेव्हा ट्रबल मध्ये होतो 2 वर्षाच्या, तेव्हा वडिलांना एक उद्योजकांनी सांगितलं की कसंही करून 1000 दिवस मोज, 1000 दिवस जिवंत राहायचा प्रयत्न कर. जर तू 1000वा दिवस क्रॉस केला तर तुम्ही बिझनेस सक्सेस व्हाल. आणि खरोखर तसंच झालं. 3ऱ्या वर्षी आम्ही ब्रेक इव्हन पॉइंटला पोहोचलो आणि त्याच्यातून बाहेर पडलो. आता गाडवेलचे प्रोडक्ट्स हे एक्सपोर्ट होतात का, आणि होत असतील तर कुठल्या कुठल्या देशाला आपण एक्सपोर्ट केलेले आहेत?
ऍक्च्युली एक्सपोर्ट आम्ही 10 देशात केलेले आहेत. साऊथ आफ्रिका, टांझानिया, कुवेत, इस्रायल, फिजी, थायलंड, बांगलादेश, केनिया, मॉरिशस आणि दुबई एवढ्या देशाला आम्ही एक्सपोर्ट केलेले आहे. पण ह्या ऑर्डर समोरून आलेल्या आहेत त्याच आम्ही एक्सपोर्ट केलेल्या आहेत. आजपर्यंत आम्ही खास करून असे काय एफर्ट्स घेतलेले नाहीयेत की आपण बनवून असं पण एक्सपोर्ट केलेलं आहे. हे समोरून आलेल्या ऑर्डर्स आहेत समोर. पण इन फ्युचर शॉर्टली आम्ही नवीन एक्सपोर्ट करता ऍक्च्युली इंडियन स्टँडर्ड व्हेरी स्ट्रॉंग सेफ्स बनवतात आपल्या इंडियात. तेवढी एक्सपोर्टला तेवढी गरज नाहीये. तर ते अलग स्टँडर्डने माल बनवायला लागतो. तर ते पण आम्ही आमच्या डेव्हलपमेंट मध्ये आहे आणि नवीन प्रोजेक्ट त्याच्याकरताच आम्ही डेव्हलप करतोय आणि 1-2 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये पण सुरुवात होणार संपूर्ण एक्सपोर्टला. ओके. काय तुमचे काय प्लान्स आहेत का? IPO म्हणजे पब्लिक ऑफरिंग किंवा शेअर्स पब्लिकला देण्याचे काय प्लान्स आहेत? स्टडी चालू आहे. 1-2 वर्ष हल्ली स्टडी करून पुढे निर्णय घेऊ. तशी आपल्याला फंडची सध्या तरी आवश्यकता नाही, कारण आपलाच फंड आम्ही सध्या इन्व्हेस्टमेंट चालू आहे नवीन डेव्हलपमेंटला, नवीन मशिनरीला, नवीन मशिनरी घेतोय, प्लांट उभा करतोय आणि ह्याच्यामुळे आपल्याकडे फंड्स आहे. पण तरी पण IPO ला जायला लागेल अशी, कारण बरीच लोक असे विचारायला लागलेली आहेत. त्यामुळे अंदाज वाटतो की वर्षात 1.5 वर्षामध्ये आपल्याला ह्याच्या मागे जायला लागेल असं वाटतंय. मग त्या टायमाला आम्हाला विसरू नका BCBA मध्ये आम्हाला प्रिफरन्शियल अलॉटमेंट द्या. ओके, दॅट इज जस्ट अ जोक. वसईकरांना खास करून. ओके. आता एक गाडवेल मध्ये कर्मचारी किती आहेत, एम्प्लॉईज किती आहेत? सध्या गाडवेलला 800 एम्प्लॉईज आणि माझे डीलर्स नेटवर्क वरती आहेत. समजा ऑल इंडिया, समजा झोनल मॅनेजर पासून 800 लोक आहेत साधारण. आणि भविष्यात आणखी पण जशी गरज पडते तशी आपण वाढवतोय. आता नवीन प्लांटला पण गरज लागेल. ओके. एक छोटासा हिशोब जर केला, खास करून आपले जे पीपल हु हॅव ट्यून्ड इन, 800 एम्प्लॉईज, प्रत्येक एम्प्लॉईला एक अंदाजे 4 माणसं पकडली फॅमिलीमध्ये, म्हणजे 3200, 3200 माणसांचं खास करून हे संसार बघतात असं बोलायला हरकत नाही. ओके. तर त्याला वेल्थ क्रिएटर बोलतो किंवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलतो. आज 3200 लोक, 3200 लोक तुमच्या ह्याच्यावर जगतात, त्यांची पोरं शाळेत जातात वगैरे वगैरे. हे खरोखरच म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे आम्हाला. तुम्हाला तर आहेच आहे. अतिशय चांगलं कार्य आहे हे. ओके. आता गाडवेलचे मी जेव्हा माझ्या आईला हॉस्पिटलमध्ये नेतो तेव्हा तुमचं नाव बघतो आणि ते खूपच मोठी देणगी होती. तसे खास करून काय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीला तुम्ही मदत केलेली आहे? मी लेप्रोसीचं वाचलं पुस्तकामध्ये वगैरे. ते एक जस्ट एक सांगा, कारण धंदा हा फक्त पैसे कमावण्यासाठी नसतो, तर समाजासाठी पण खूपच करता तुम्ही. एक आम्हाला सांगा प्लीज. आमचे वडील तुम्ही पहिल्यापासून बघत असाल तर वडिलांचं सगळीकडे म्हणजे इव्हन ते कोठे देत होते हे त्यांच्या डेथ नंतर आम्हाला काय फोन करून आम्हाला माहिती पडलं की वडिलांनी आम्हाला डोनेशन दिलं होतं. ओके. तर असं आणि सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सगळं ते सांगायचं नसतं की कुठे देतो म्हणून, पण ऑल ओव्हर महाराष्ट्र कुठे लेप्रोसी किंवा वृद्धाश्रम किंवा असे आपण देत असतो. कुठे गरजेप्रमाणे जसं काय समोर येतात त्याप्रमाणे आपण मदत करायचा प्रयत्न करतो आपल्या परीने. आपल्याला देवाने दिलेला आहे. वडिलांचं सांगणं होतं की 5% आपल्या उत्पन्नातलं आपण ऑलवेज द्यावं, त्याप्रमाणे आम्ही राखायचा प्रयत्न करतो. ओके. हे सगळं बिझनेस आहे. तुमच्या फॅमिली विषयी काय सांगू इच्छिता का? खास करून आई, मिसेस आणि पोरांची काय? फॅमिली सगळी बिझनेस मध्येच आहे. आई तर हल्ली शेती, आमचं उत्पन्न चालू आहे शेतीचं आईचं, आणि टाइमपास चालू आहे आईचं. आणि दुसरं माझी मुलं तर कंपनीतच काम करतायत. माझी इव्हन बहीण पण अकाउंट्स बघते आणि माझी मिसेसने 2 वर्षापूर्वीच जॉब सोडलाय
ती पण आता बिझनेसमध्ये आपल्याला मदत करतात, कारण काम वाढत चाललंय. दोन्ही मुली पण एकदम सगळं व्यवस्थित ऑब्झर्व करतायत की कसं काय पुढचं फ्युचर आहे. त्यानंतर एरिक्सन पण आमचे जावई आहेत, ते पण आमच्या बरोबर काम करतायत, मदत करतायत आपल्याला. आणि सगळं फॅमिली सगळं एकदम जॉईंटली कामं करतायत आणि चांगला ग्रोथ चाललेला आहे, एकदम पॉझिटिव्ह वेने चालू आहे. फ्युचर एकदम ब्राईट दिसते. त्याप्रमाणे आमचे सगळे मुवमेंट्स व्यवस्थित डायरेक्शनला चालू आहेत. गाडवेलची जी फॅक्टरी आहे आता हम्म. सध्या ही जागा पुरेशी आहे का, की काय तुम्ही अजून जागा एक्वायर करून मोठी फॅक्टरी करणार की काय? गाडवेलची जागा जी आहे ती संपूर्ण ओव्हरलोडेड झालेली आहे, म्हणजे संपूर्ण फुल्ली लोडेड आहे. आता दुसरं प्रोडक्शन वाढवायचं म्हणजे हल्ली आमच्याकडे 50% कस्टमर, हल्ली आम्ही अप्रोच झालेलो नाही कस्टमरला, तर भरपूर स्कोप असल्यामुळे आणि एक्सपोर्टचं प्लॅनिंग असल्यामुळे आम्ही गाडवेल 2 म्हणून नवीन फॅक्टरी चालू केलेली आहे ऑलरेडी, आणि त्याची डेव्हलपमेंट चालू आहे. मशिनरी प्लांट अँड मशिनरीची सगळी सेटअप हा 4 वर्षापासून चालू केलेला ऑलरेडी सेटअप 6 महिन्यात ऍक्टिव्ह होईल अशी अपेक्षा आहे. ओके, आता एवढे सगळे ऍक्टिव्हिटी बघितल्यानंतर खूपशे प्रश्न असणार माझे, पण टाइम बाउंड असतो आपण, तर आपण आपले जे प्रेक्षक आहेत किंवा आपले पीपल हु हॅव लॉग्ड इन बेस्टी, Yes, तर yes. yeah, if let's throw it open to the public. But before that, William, I would like to ask you again, की जे आपल्या ग्रुपमध्ये एस्पायरिंग बिझनेसमॅन आहेत, खूप छोटी छोटी लोक आहेत आपल्याकडे, जे काही क्लाउड किचन, ह्या लोकांना काय परत तुम्ही संदेश देऊ इच्छिता? बिझनेसमध्ये म्हणजे मी माझं सांगतोय तुम्हाला, मी माझ्यावरून आता तुम्ही त्याचं काय आहे ते बघून घ्या. थोडस एक नशा पाहिजे, जशी आमच्या वडिलांना नशा होती की बस की कंपनी काम आणि काम. म्हणजे तुम्ही झोपताना जेव्हा कधी तुम्हाला विचार करायला चान्स मिळेल तेव्हा तुमच्या बिझनेसचा पॉझिटिव्ह जर विचार कराल, ग्रोथ करता, तर तुम्हाला डेफिनेटली रिझल्ट मिळून जाईल. आणि माझं 24/7 ऑल इंडिया माझा फोन चालू असतो, आणि त्यांना, माझ्या डीलर्सना, माझ्या झोनल मॅनेजर्सना, आमच्या इंजिनियर्सना ओपन असतं की मला कधीही मेसेज ते करूच शकता, पण इमर्जन्सी असेल तर मला 24/7 कधीही फोन करू शकतो. ही माझं आजपर्यंत, म्हणजे हे मागील 40 वर्ष हे माझं आहे. माझं प्रेझेन्स, माझ्या प्रत्येक कामावरती लक्ष, प्रत्येक रोजचं प्रेझेंट राहणं कंपनीमध्ये किंवा क्वालिटीवरती लक्ष देणं. कारण आमचं प्रोडक्ट असं आहे की वर्करने जरी प्रोसेसमध्ये एखादी मिस्टेक केली आणि एक सेफ जरी फेल गेली, तर आज आम्ही आहोत एक झटक्याला फिनिश होऊ शकतो. त्यामुळे आम्हाला क्वालिटीला एकदम प्राधान्य द्यायला लागतं, जरा पण कॉम्प्रोमाइज करून चालत नाही. आणि आमचे जवळजवळ 20 आयटम BIS लायसन्सवाले आहेत. आता प्रत्येक लायसन्स हे कधी टेस्टेड लायसन्स असतं, त्याचं क्वालिटी ती जी आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करताना बनवलेली आहे तीच आपल्याला कंटिन्यू करावं लागतं. आणि त्याच्यामध्ये BIS ला ऑथॉरिटी असते, तुम्ही कंपनीत येऊन कधीही रेड मारून ते सॅम्पल्स चेक करू शकतात, किंवा बँकेला दिलेला सॅम्पल हा येऊन स्वतः बँक उचलून, म्हणजे 200 सेफ दिले असतील तर 200तली 1-2 सेफ ते नेऊन सेफ करायची ऑथॉरिटी त्यांना असते, आणि त्याचा खर्च पण मला करायचा असतो, म्हणजे कंपनीला करायचा असतो. त्यामुळे जरा पण कॉम्प्रोमाइज चालत नाही, क्वालिटीवरती लक्ष द्यावं लागतं. आणि फुल्ली डेडिकेशन, म्हणजे तुम्ही बिझनेस असाल तर दुसरं सगळं विसरून जायला पाहिजे, तरच तुम्हाला सक्सेस मिळू शकतं असं मला वाटतं. आता मला काही लोक ब्लेम देत होते की काय नुसतं बिझनेस करतोय, कुठे तुला काय माहिती नाही. खरी ही गोष्ट आहे, मला ह्या ब्लेम मिळाले, इव्हन माझ्या वडिलांना पण हेच ब्लेम मिळाले की तुम्ही, आय वॉज कमिंग टू दॅट पॉइंट. येस. हा, की वडील पण एवढं ह्याला वाहून घेतला होता बिझनेसला की वडील दुसरे काय ना विषय, म्हणजे वडील तर सोशल वर्क मध्ये आणखी माझ्यापेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह होते डेफिनेटली, पण मी त्याच्यामध्ये फुल्ली इन्व्हॉल्व आहे. बिझनेस म्हणजे त्याच्यामध्ये जरा पण असं ना, मी बाहेर जरी असलो तरी माझा टच कंपनीवरती असतो. आणि हे एवढं डेडिकेशन असेल तर मला वाटत नाही की तुम्हाला
लॉस किंवा म्हणजे बिझनेसमध्ये लॉस कधी होतो की जेव्हा तुमचं लक्ष नसतं तेव्हा. सुरुवातीला जर लॉस झाला तर तुम्ही संपला. म्हणजे सुरुवातीला मी सगळे दिवस बघितलेले आहेत की फायर रेस्टिंग फायलिंग कॅबिनेट फक्त एक प्रोडक्ट बनवत होतो आणि आम्हाला अख्ख्या इंडियाला डिलिव्हरी द्यायला लागत होती आणि त्यावेळेला डॅमेज व्हायचे. आता त्यावेळेला डॅमेज होणं म्हणजे आमची मार्जिन एकदम नवीन सुरुवात, कमी मार्जिन असं असतानाही हे जेव्हा डॅमेज व्हायचे तेव्हा आम्हाला एक शॉकिंग न्यूज होत्या त्या. पण त्या आमचे अनेक प्रोडक्ट वाढल्यानंतर एका ट्रकमध्ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाईज आमचा ट्रक जायला लागला आणि आमचा प्रॉफिट म्हणजे त्याच्यामुळे डिस्ट्रीब्युशन झालं आणि व्यवस्थित कंट्रोलमध्ये आला आणि आता आमची कंपनी भरभराटीला आली. म्हणजे फुल टाइम तुम्हाला धंद्यावर लक्ष द्यायला लागते 24/7. 24/7 म्हणजे Yes. तुम्हाला जेव्हा जेव्हा फुरसत असेल तेव्हा तेव्हा तुम्ही त्या धंद्याचाच विचार करावा तर तुम्हाला डेफिनेटली आणि ज्या ज्या डायरेक्शनला विचार करता येईल म्हणजे त्याला अनेक आहेत. आता आमचा बिझनेस बोलल्यानंतर आम्हाला आमच्या असेंब्ली पॉइंट्सच एवढी मोठी आहे की 1800 आयटमने आमचे सगळे 20 आयटम असेंब्ली होतात. ते 1800 आयटम्स एक प्रोडक्टचे एक आयटम थांबला तर असेंब्ली थांबणार आहे. तर हे सगळे स्टोअरमध्ये प्रोडक्ट पोहोचलेले आहेत का रॉ मटेरियलचे सॉरी आणि त्यांची क्वालिटी सही बरोबर आहे का ते इन्स्पेक्शन करून चेक होणं हे सगळं क्वालिटी चेक होणं हे फार महत्वाचं आहे ना आजपर्यंत ते व्यवस्थित चालू आहे. ओके. कारण एका आपल्या मेंबरने विचारलेलं आहे की वर्क आणि फॅमिली बॅलन्स कसं करता म्हणजे 24/7 कधी जॉनचा बर्थडे वगैरे विसरलात का तुम्ही आणि काय भरपाई भरावी लागली तुम्हाला? नाही हे ह्याच्याकरता मिसेसने फुल्ली सपोर्ट केलेला आहे त्यामुळे आणि म्हणजे आज पण जॉनाचं जॉब सोडल्यानंतर आमचे जेवढे टूर होतात जॉना माझ्या बरोबर बिझनेसमध्ये प्रत्येक मिटिंगला म्हणजे आम्हाला आमच्या निगेटिव्ह जेव्हा मार्केटिंग होतात तुम्हाला सांगतो तेव्हा आम्हाला जाऊन त्या एमडी पर्यंत पोहोचायला लागतं त्यांच्या जनरल मॅनेजर सेक्युरिटी ऑफिसर पर्यंत पोहोचायला लागतं त्यांच्या अपॉइंटमेंट घेऊन आणि त्यांना समजावायला लागतं की आमची असं आम्ही छोटी कंपनी आहे आम्हाला हे निगेटिव्ह मार्केटिंग आमचं आम्ही स्वतः करत नाही पण हे मोठी लोक आम्हाला दाबायचा प्रयत्न करतात. आम्ही जाऊन कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करतो. हे प्रत्येक बँकेमध्ये आम्ही जाऊन स्वतः सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. इज युअर वाईफ इन द रूम देअर? कॅन वी से हेलो टू हर? येस. Yes, येऊ दे ना. Let's meet the lady behind a successful man. The queen of Joanna Correa. Joanna Toscano. Okay, great. Nice meeting you. And William, I sign off. While I do that, I take this opportunity to wish you and your enterprise a good run for the future. All the very best, William. Take care. Thank you very much. Over to you, bestie. Take care. Thank you so much. Thank you so much, Emerald, for moderating such a beautiful session. And thank you, Joanna ma'am, also for appearing, even though for a short while. And sir, thank you so much. There are so many questions, but there is a special request from one of our members to ask you a question. Dennis, you can ask your question. Please introduce yourself. Yeah. Okay, thank you, Betsy. William sir, good evening. मला तुम्हाला फक्त एक छोटासा क्वेश्चन असा विचारायचा आहे की तुम्ही एवढं चांगलं बिझनेस करत आहात, चांगला अंपायर उभं केलेला आहे, तुम्ही स्टोरेज बिझनेस मध्ये आहात. ओके. तर त्या बिझनेस मध्ये सक्सेस झाल्यानंतर तुम्हाला असं कधी वाटलेलं आहे का की बिझनेस हा तुमचा स्टोरेज मध्ये आहे तर कुठल्या तरी वेगळ्या व्यवसायामध्ये किंवा वेगळ्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला डायव्हर्सिफिकेशन लाईक कन्स्ट्रक्शन किंवा अदर बिझनेसेस मध्ये तुम्हाला असं कधी वाटलेलं आहे की त्या बिझनेसमध्ये तुम्ही डायव्हर्ट व्हावं आणि जर डायव्हर्ट झाला असाल तर तुमचा सक्सेस रेट काय आहे? नाही ऍक्च्युली आमचा हा जो बिझनेस आहे हा एकदम व्हाईट कॉलर बिझनेस आहे, फर्स्ट बिझनेस आहे आणि ह्या बिझनेसने आपल्याला मोठा केलेला आहे ह्याला आपण कधीच विसरू शकत नाही डेफिनेटली. पण पॅरलली आम्ही मध्यंतरी सोलार प्रोजेक्ट मध्ये पण हात टाकणार होतो पण त्याची कॅल्क्युलेशन बसली नाहीत. ओके. म्हणून ते ड्रॉप केला. बरंच पुढे गेलो होतो. त्यानंतर आम्ही ड्रॉप केली ती आयडिया.
ओके ओके. म्हणजे असंच आमचं सर्चिंग चालू आहे. कारण आता आपल्याकडे भरपूर इंडस्ट्रीयल हे फॅक्टरी आहे आणि सगळं रेडी आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, इंजिनियर्स आहेत, सगळं रेडी आहे. तर एनी मुवमेंट कोणतंही नवीन पण आम्ही चालू करू शकतो कुठेही काही. Oh, I see. Okay. Okay. Thank you and all the best. थँक्यू. Thank you so much. Is there any other questions that anyone wants to ask verbally? Please let Yes. me know. Yes. Sir, we also have a question in the chat box, many questions in the chat box. The first question was by our lady member, Louisa, that in this digital world, where everything is computerized, so do banks still have documentation kept in the safe? So is there low sale for the product? No, actually, absolutely. From last 25 years, I'm listening this. But still, we are growing like every year, we are growing double. Wow. तर ह्या गोष्टी आहेत. बँकेला ते कंपल्शन आहे. डॉक्युमेंट्स कितीही झाला, कॉम्प्युटराइज झाला तरी ते ह्याच्यामध्ये येणारच. फायलिंग म्हणजे सिस्टम मध्ये हे येणारच. आणि विशेष म्हणजे हे जे आमचं दुसरं प्रोडक्ट आहे हे सेफ्स आहेत, म्हणजे स्ट्रॉंग रूम डोअर्स आहेत, लॉकर्स आहेत, ज्यांना आता फायनान्स वाले, गोल्ड लोन वाले पण सगळ्यांना सेफ तर लागणार, गोल्ड ठेवण्याकरता तिजोऱ्या तर लागणारच आहेत. त्यामुळे तुम्ही बघाल तर आमचा डे बाय डे मल्टिपल होत चाललाय प्रोडक्ट. मी फॅक्टरी वाढवत चाललोय, वर्कर्स वाढवत चाललोय, सेटअप वाढवत चाललोय. ह्याची कमतरता नाहीच आहे आणि भरपूर रिक्वायरमेंट आहे. ते पेपर डॉक्युमेंट्स भले थोडेसे कमी होतील पण दुसरे सगळे प्रोडक्ट वाढूनच चाललेले आहे. Yes. Thank you, sir. Chris's question about encouragement is already answered. So I'll move to Linus's question. We have Linus Delima, who is also into security from Mumbai. He asked, do you manufacture small safes for households? Okay. So actually, actually, we started 25 years. Yeah. You can ask. Yes. Yes. Question. Yeah. Ask. Yes. The same question, sir. Is there small safe for household? Repeat your question. Do you manufacture small safe for people for houses? Yes, we are manufacturing, but we are not concentrating on sale marketing. We are manufacturing all safes, but small safes only. We are concentrating only on bank product more. But anyone asking for small safe for household, we are selling that also. Oh, that's great. That's great. So I've answered the question there. So there is another question: if you have ever invested in any other business other than Guardwell? Yes, we are buying properties and rent it out for banks, especially more for banks and corporates. Okay. So maybe some of our BCBA members would like to come to you, for investment. Yes. Last 25 years, I'm buying properties and this rented out for branded this thing. Yes, absolutely. Mostly banks because I'm dealing with banks. Yes. So Troy and Eric's question about mindset and managing households was already answered by you. And there are lots of congratulatory messages on the chat box, sir. Thank you. Yes, and everyone is so happy for you. Advocate Amrita has a question. How do you stand against big companies like Godrej? Do you face tough competition? Yes, definitely. I'm spending a lot of time on this because competition, big companies are trying to damage us anyhow. So every month there are new ideas for killing us. This is happening everywhere. So then how do you sustain against such competition? What is your idea for marketing? Only with quality. Only with quality. Only with quality. Yes. Okay. Fighting with giants. Yes, big giants, big players. Yes, big giants. So that's what I was like, how do you even sustain against them? They are like absolutely. Really... I'm lucky that I'm sustained. That's the secret of it. I'm really lucky. With God's grace. God's grace. Okay. You have your father's blessing, sir. Yeah, absolutely. With father's blessing also. Absolutely. Definitely. Before we conclude, I would like to request everyone if you can just open your video for just 1 minute.
we'll have a group picture and you Yeah. will get to share the spotlight with Mr. William Toscano to be in the pages of history, maybe as the future shareholders of Guardwell. Thank you. Thank you. So, yes, as many as you can, we can have a group picture. I can see many, yes, almost the page one is filling right now. Yes, we are going to take a picture in 5, 4, 3, 2, 1, smile. Thank you. That was great. That was great. Thank you everyone for signing in. And thank you, Emerald, for hosting and moderating this beautiful interview. Hello. Yes. Yeah, in the chat box there are many questions, but there is a one question which I am also going to ask. What about the turnover actually of the Guardwell? Turnover, I don't want to disclose. I don't want to disclose that. That's why I was last. That's why I was lastly. Okay. Yes, and that is why I didn't ask. Okay. No issue. All right. Yeah. Yes. Privately, I can tell you. Privately, you message me, I'll reply. That. Yes, yes. So, Rixon, you have. Yes, Almeida sir, Robert Almeida sir, how are you? I'm fine. Yes, How are sir. you, ma'am? Yeah. I'm fine. आलमेडा सर नमस्कार. तुमचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. Yes. विचारतो सिक्युराजी. Message for youth in Vasai about industry startups from William sir. Motivational message. विषय मोठा आहे. त्याच्यावर आपल्याला एक सेपरेट मीटिंग नाही पण त्यांचा एक मेसेज काहीतरी नव्या युथ्सला आपल्या बीसीबीए मेंबर्स युथ्स. ऍक्च्युली प्रत्येक युवकने ट्राय करायलाच पाहिजे. काहीतरी चांगला विचार करून एंट्री बिझनेस मध्ये एंट्री करायलाच पाहिजे. प्रयत्न तर करायला पाहिजे डेफिनेटली. आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन ते काय एक दुसऱ्याला मदत केली तर चांगलंच आहे. थँक्यू विलियम सर फॉर युअर you. सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इन वसई इंडस्ट्री. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Thank you. थँक्यू मॅडम.